cubic meter of soil requires 40 liters of water to be farmable. So I gotta make a lot more water. Good thing is I know the recipe. You take hydrogen, you add oxygen, you burn. Now I have hundreds of liters of unused hydrazine at the NDB. If I run the hydrazine over an iridium catalyst, it'll separate into N2 and H2. And then if I just direct the hydrogen into a small area and burn it. Luckily, in the history of humanity, nothing bad has ever happened from lighting hydrogen on fire. NASA hates fire because of the whole fire makes everybody die in space thing. So everything they sent us up here with is flame retardant, with the notable exception of Martinez's personal items. I'm sorry, Martinez, but if you didn't want me to go through your stuff, you shouldn't have left me for dead on a desolate planet. By the way, I'm figuring you're gonna be fine with this, given my present situation. 네, 야파 퀘스트 잉글리시 또 돌았습니다. 시간이 없으니까 빨리 해볼게요. 지난 시간에 왜 마션 와트니가 자기가 만약에 구조되지 못할 경우에 대비해서 지금 하고 있는 것을 영상으로 브이로그를 만들고 있어요. 우리 지금 유튜브에 하는 것처럼 영상으로 일기 쓰고 있어서 The problem is water. 문제는 물이다. I have created 126 square meters of soil. 126 square meters 제곱미터에 해당되는 토양, 흙, soil 토양을 만들었다. But debris, 그러니까 그 habitat이라고 하는 그 거기에다가 이제 126 제곱미터에 해당되는 흙을 깔아가지고 감자를 심을 밭을 만든 거죠. But every cubic meter of soil. 그렇지만 모든 cubic meter of soil, 그러니까 큐빅은 정육면체를 큐빅이라고 그러죠. cubic meter of soil 하면은 흙 1m, 가로 1m, 세로 1m, 높이 1m, 1세제곱미터의 모든 토양은 requires, 요구한다. 뭐를? 40 liters of water, 40리터의 물이 필요해. To be farmable, farm은 농장이니까 farmable 하면은 경작 가능한 토양이 되기 위해서는 매 1세제곱미터당 40리터의 물이 필요하다. So I gotta make a lot more water. 그래서 더 많은 물을 만들어야 돼. Good thing is I know the recipe. 물을 만들어야 되는데 물을 만드는 레시피를 알고 있대. 그 물을 만드는 레시피가 뭐냐? You take hydrogen, 수소 하이드로젠에다가 you add oxygen, 산소를 반응시켜서 태워, you burn, 연료전지네. H2하고 O2하고 반응시키면은 물이 된다. Now I have hundreds of liters of unused hydrogen at the MDV. unused, 사용하지 않은 하이드라진이 있어. 하이드라진. 수소로 돼 있는 어떤 물질이죠. 하이드라진. 화학식은 내가 모르겠어. at the MDV에. MDV 우주선이야. 그래서 우주선에서 하이드라진을 빼가지고 사용하지 않은 하이드라진으로부터 이제 물을 만들려고 하는 거죠. 하이드라진에서 수소를 빼고 또 산소하고 반응시켜. 연료전지하고 똑같네. 연료전지도 수소하고 산소가 반응하는 거잖아. 전기가 생기고 물이 생겨요. If I run the hydrogen over an iridium catalyst, 하이드라진을 이리듐 촉매에서 반응시켜야 돼. 반응시키면은 it will separate into N2 and H2.
하이드로젠이 수소하고 질소로 이루어진 거야. 그래서 N2하고 H2가 분리가 돼. 그래서 N2는 따로 보내고 H2만 내는 거죠. And then if I just direct the hydrogen into small area and burn it. 그 다음에 이제 산소랑 반응시켜가지고 태워. Luckily, in the history of humanity, humanity의 역사에 있어서 nothing bad has ever happened. 나쁜 게 일어나지 않았대. From lighting hydrogen on fire. 수소를 라이팅 수소를 태워서 불을 만드는데 뭐 나쁜 거는 없었대. 그런데 나사는 has fire. 나사는 불을 싫어해. Fire makes everybody die in space. 우주 공간에서 불은 모든 이들을 죽게 한대. 그런 거래. 수소를 태우는 걸 좋아하지 않는데 나사는. So everything they sent us up here with is flame retardant. 그래서 모든 것이 they sent us 우리에게 보낸 모든 것은 flame retardant래. flame retardant는 난연제. 불이 잘 붙지 않는 거래. With the notable exception of Martinez personal items. 그런데 예외로서 마티네즈 마우스를 탐사하는 탐사대를 말하는 것 같아요. 탐사대의 개인 용품에는 예외가 있었다. I'm sorry, 마티네즈. 마티네즈 미안해. 나 이제 이걸로 갖다가 불 붙일 거야. 수소를 태워가지고 물을 만들 거야. 그 말하는 거죠. But if you didn't want me to go through your stuff, 그렇지만 당신들이 내가 이렇게 하는 것을 원하지 않는다면 You shouldn't have left me for that. 나를 죽게 내버려 두는 거나 마찬가지야. 원하는 desolate planet. 황폐한 행성에서 죽게 내버려 두는 거야. 그러니까 나는 이걸 하겠다는 거죠. By the way, 그런데 I'm figuring you're gonna be 하고 뭐가 있는데 내가 안 적어왔어. 그래서 여기까지만 할게요. 6분 지난 6분. 또 삼각대가 또 돌아가. 다이소에서 파는 물건들은 죄다 허접해. 왜? 싸기 때문에 중국에서 만들어져. 중국에서 만들어야 물건값이 싸죠. 다이소에서 파는 것들은 중국산들이 많아. 물론 국산도 있기는 있어요. 허접하지만 가격이 싸니까 쓰는 거죠. 나는 물건이 허접해도 가격이 싸면은 사. 나는 돈을 절약해야 돼. 그리고 저번 시간이 아니라 아까 인터넷 또 포털 뉴스에 보니까 중국 사람들이 김치를 자기네가 김치의 종주국이라 그러는데 중국 사람들도 배추를 절여가지고 파오차이라는 걸 만든대. 그게 중국식 김치래. 근데 또 난리가 났죠. 김치까지 뺏어간다고. 중국 사람들이 자기네들이 김치의 종주국이라고 김치도 뺏어간대. 김치가 한국에는 한국식 김치가 있는 거고 중국에는 중국식 김치인 파오차이가 있는 거 아니야? 나는 그렇게 생각하고 있는데.
한국에는 한국의 김치가 있고, 중국에는 중국식 김치인 파오차이가 있고, 일본에는 일본식 김치인 기무치가 있는 거야. 그거를 가지고 김치가 어느 나라가 종주국이냐 그거 가지고 싸우는 거는 내 생각에는 헛짓인 것 같아. 쓸데없는 짓인 것 같아. 왜 그러냐면은 김치가 발효식품이잖아. 발효식품. 유산균을 이용해 가지고 젖산 발효를 시키는 발효식품이라고. 근데 발효라는 거는 전 세계 어디든 다 어느 민족이든 다 발효식품을 가지고 있어요. 그래서 발효식품이 한국에만 있는 게 아니야. 한국의 대표적인 발효식품이 김치인 것 뿐이지. 서양에는 우유를 발효시켜 가지고 치즈를 만들잖아. 치즈. 빵도 효모를 이용해서 발효를 시킨 거지. 오히려 우리는 주식이 쌀이니까 쌀을 그냥 쌀을 물을 넣고 삶아 가지고 밥을 지어 먹는데, 오히려 서양 사람들은 밀을 가루를 만든 다음에 밀가루를 만들어서 그걸로 반죽을 해서 빵을 만들어 먹잖아. 그냥 먹지 않고 거기다가 효모를 넣어 가지고 발효를 시켜서 빵을 만들어. 걔네들은 빵이 주식이죠. 발효인데 오히려 서양 사람들이 더 동양보다도 더 많이 발효 음식을 주식으로 삼고 있어. 발효라는 거는 음식에 있어서 어디에나 찾아볼 수 있는 거죠. 꼭 김치가 발효식품이 아니야. 발효식품의 대명사처럼 김치가 생각되는데, 김치는 그냥 발효식품의 하나일 뿐이지 발효식품은 엄청나게 많잖아요. 아무것도 아닌 거 가지고 지랄을 하고 있어요. 물론 중국 사람들이 우리나라에 김치가 있다는 것을 보고 김치를 가져가서 그거를 보고서 김치와 유사한 발효식품인 파오차이를 만들어 놓고서는 우리가 김치를 발명했다. 한국 사람들이 파오차이를 보고서 가서 김치를 만든 거다. 이렇게 역사를 왜곡하면은 잘못된 거지만 그게 아니잖아. 중국식 김치가 있는 중국식 김치, 한국에는 한국의 김치가 있고 중국에는 중국식 김치가 있고 일본에는 기무치가 있는 거야. 그까짓 거를 가지고서 무슨 왜 이렇게 난리를 치는 거야. 난리 칠 필요가 없다. 문제는 우리가 일본에 대한 피해 의식을 많이 가지고 있지만, 또 문제는 중국이라고. 중국. 이 중국이라는 나라가 그렇게 가볍게 볼 수 있는 국가가 아니죠. 왜? 역사가 기니까. 인류의 4대 문명의 발상지가 중국의 황하강이잖아. 황하. 응? 4대 문명 발상지야. 우리나라는 4대 문명에 끼지도 못해. 응? 그렇지만 중국은 이집트, 메소포타미아, 인도와 더불어서 유럽도 4대 문명에 못 끼는데 중국은 4대 문명에 들어가. 그만큼 역사가 깊은 나라인 거죠. 근데 문제는 우리 한민족이 중국으로부터 많은 것들을 이제 배워온 거죠. 대표적인 게 한자고, 한자보다 더 중요한 게
그 중국의 유교, 공자, 맹자, 중국의 유교 문화를 받아들였잖아, 우리나라가. 그래서 조선에는 성리학의 나라, 선비의 나라, 조선. 그게 문제다, 그게. 그게 왜 문제냐면은, 이 조선의 선비들은 자기네들이, 소중하래, 소중하. 중국 한족하고 우리 동이족하고는 엄연히 구분이 되는데, 이 조선의 성리학자들은 이 너무 성리학이 심취해가지고 공자왈, 맹자왈이 너무 좋은 거야, 이 사람들은. 응? 인간의 본질, 어떻게 사는 것이 사람답게 사는 것인가라는 그런 질문에 대해서 어떤 도덕적인, 그런 도덕적, 윤리적 질문에 대해서 고민했던 게 공자, 맹자 이런 사람들이잖아. 또 그렇게 인간답게 살기 위해서는 어떻게 정치 체제라는 것을 어떻게 해야 되는가? 임금과 신하의 관계는 어때야 되는가? 그런 것들, 주로 정치적인 문제에 있어서 철학이었던 거죠. 정치 철학인 거죠. 그게 유교라는 것이. 유교와 성리학이 윤리학이면서 동시에 또 정치 철학이었어. 그래서 중국식 국가를 건설한 것이 바로 조선인 거죠. 물론 그 이전에 고려 시대 때부터 유교식 그런 정치 체제들이 들어왔고, 또 그런 것이 중국과 더불어서 송나라, 중국의 송나라, 특히 주자가 송나라 사람이잖아요. 주자. 송나라에서부터 고려로 들어오고 이제 중간에 몽고한테 개박살이 나가지고 원나라에 잠시 동안 중국 사람들이, 중국 한족이 몽고의 지배를 받았지만 이제 명나라가 되면서 명나라 중원의 주인이 다시 됐잖아요. 그리고 조선도 명나라가 건국되면서 조선도 같이 건국됐어. 원나라 세력을 몰아내고 명나라와 조선은 거의 같은 시기에 원나라를 몰아내고서 건국이 됐잖아요. 그렇기 때문에 이 조선하고 명나라는, 조선의 선비들은 원나라를 몰아내고서 같이 건국이 됐잖아. 그러니까 굉장히 명나라에 대해서 우호적일 수밖에 없었던 거야. 일종의 명나라가 북방 민족으로부터 침입을 받으면은 조선이 가서 도와주고, 또 조선이 침략을 받으면은 명나라가 와서 도와주고, 상호 동맹관계. 그래서 임진왜란이 일어났을 때 조선이 쑥대밭이 됐는데 명나라가 와서 구원을 해준 거잖아요. 응? 그런 좋은 점도 물론 있기는 있었지만, 조선은 너무 명나라에 대해서 사대주의를 했어. 사대주의. 응? 그 이유가 그 사람들의 그 머릿속을 지배하던 사상이 문명 국가는 중국과 같은 국가다라는 그런 소중화주의에 빠져 있었던 거죠. 그래서 저번 시간에도 말했지만 그 이전에 고려, 그 이전에 고구려 백제신라, 그 이전에 고조선 역사를 다 없애버렸어. 우리 민족 자체의 역사를 많은 부분 없앴다고. 왜? 중국이 봤을 때 그거를 싫어할까봐, 또 자기네들이 소중하여야 하기 때문에 한민족 고유의 그 역사를 다 감춰버린 거야. 그러니까
김정민 박사도 이렇게 얘기를 하지만 조선이 건국되면서 역사책들을 다 모아가지고 다 불태웠대. 그랬을 것 같아, 내 생각에도. 응? 그리고 불교도 탄압을 했잖아. 고려는 불교를 그냥 놔뒀는데 조선은 불교도 탄압을 했어. 성리학 이외에는 다 사문난적이야. 불교를 탄압한 걸 보면은 한민족 고유의 역사를 다 지워버리기 위해서 많은 노력을 했을 것 같아. 미친놈들인 거야, 그러니까. 그래서 현재 남아있는 역사서가 삼국사기밖에 없다는 거야. 삼국사기밖에. 단군에 대한 기록이 없어. 단군에 대한 기록. 그래서 단군에 대한 기록을 했다는 그 환단고기에 대해서 이 제야 사학자들, 이 국뽕에 취한 사람들이 환장을 하는 거지. 응? 그렇지만 환단고기는 1910년대에 쓰여진 책이다. 거기에 있는 그 내용들은 상고사를 다루기는 하지만 믿을 수가 없어. 응? 그 시대에 쓰여진 책이 아니야. 1900 일제시대에 조선 후기 일제시대에 쓰여진 책이기 때문에 그냥 이러한 얘기가 전해져 내려온다. 뭐 그 정도 수준의 그런 거 사료로서의 가치가 없다. 응? 삼국사기는 명백하게 고려 인종 때 쓰여진 책이기 때문에 물론 그것도 조선시대에 이 선비 또 고쳐서 썼다라고 하는 말들이 있어요. 오리지널한 삼국사기가 아니래. 삼국사기도 그 원본은 사라지고 그 원본을 개작한 중국이 봤을 때 나쁘지 않은 내용들로 이렇게 고쳐서 썼대. 이 조선의 선비들이, 미친 선비들이, 자기 정체성을 부정하는 이 조선의 선비들. 우리는 중국에서 오지 않았어. 우리는 북방 유목민족 계열이야. 우리는. 북방 유목민족 계열. 북방 조선 언어를 보면은 그렇다고. 언어를 보면은 북방 유목민족 언어가 알타이계는 알타이 산맥 알타이 산맥을 타고 내려온 그 사람들의 언어가 한민족의 언어하고 체계가 같아. 그래서 우랄 알타이 어족이라 그래. 우랄 알타이 어족. 정확하게 어느 지점에서 왔는지는 모르지만 어쨌든 파미르 고원에서 왔기 때문에 천손 사상이라고 하는 그러한 사상을 가지고 있는 사람들이 동쪽으로 이주를 해서 한반도로 들어온 것이 동이족이야. 동이족. 중국 한족하고는 완전히 틀려. 근데 왜 중국 한족이 되고 싶어 하냐고. 중국 한족도 뭐 개뿔 별거 없잖아. 별거 없으니까 몽고한테 박살 나가지고 원나라 지배받았지. 또 여진족한테 또 밀려가지고 거란족한테 밀려가지고 내려가서 남송으로 가고, 여진족한테 밀려가지고 남송으로 또 내려가고, 그러다가 아예 명나라 다음에 청나라는 완전히 만주족한테 지배를 받았잖아. 우리 식으로 따지면은 식민지배 받은 거야. 식민지배. 우리는 일제 36년 가지고서 난리를 치고 있지만 중국은 원나라한테 지배받았지, 또 만주족한테 지배받았지. 걔네들은 뭐 그러면은 그래서 한족도 그렇게 뭐 대단하지 않아. 거기에 대해서 열등감을 가질 필요가 없다고. 근데 이 정신 나간 조선의 선비들은
중국 한족을 자기 스승이라고 생각을 하고 자기 정체성을 중국 한족에서 찾으려고 했으니까 미친놈들인 거지. 그러니까 조선이 망하는 거야. 근대화의 길로 나아가지 못하고 4대주의를 가지고 있었기 때문에 망한 거야. 중국이 망하면서 같이 망하는 거죠. 중국도 영국한테 박살이 나잖아. 아편 전쟁으로. 청나라가 망하면서 같이 망하는 거야. 조선은 망할 수밖에 없는 나라였어. 꼭 일본이 일본이 식민 지배를 한 거 가지고 난리를 치는데 일본한테 먹히지 않았으면은 러시아한테 먹히던가 영국한테 먹히던가 미국한테 먹히던가 그랬던 거라고. 근데 일제 36년 그 식민 지배 받은 거 가지고서 친일파네 뭐네 하면서 지금도 난리를 치고 있는 거지. 친일파면은 뭐 어때? 원래 백제 사람들이 일본 열도로 건너가가지고 일본이라는 나라를 만든 건데 따지고 보면은 같아. 뿌리가 같아. 근대화도 시켜줬잖아 또. 신분제를 폐지해서 갑오경장으로 신분제가 폐지되고 양반 상민의 구분이 없는 세상이 됐잖아. 그러면 좋은 거지 뭘. 다만 이제 태평양 전쟁을 미친 일본이 태평양 전쟁을 일으켜서 많은 사람들을 전쟁터로 끌고 간 게 그게 비극이지. 그래서 오늘 여기까지 하고 시간이 없으니까 여기까지만 하겠어요. 그리고 또 다음에 이어서 계속 하도록 하겠어요.